संगत टैलीविजन देख रही समूह संगतां दास दी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। ऐसे दीन दयाल सतगुरु तीजे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह जी का ज्योति जोत दिवस समूह संगतां अज बहुत ही शरधा नाल मना रही हैं। सतगुरां दे पावन दरबार विखे हाजरियां भर रही हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह जी के पावन संसारक आगमन और सतगुरां दे जीवन काल पावन इतिहास की जानकारी देने वास्ते अज साडे नाल विराजमान हैं सिख पंथ की नामवर शख्सियत भाई भुपिंदर सिंह जी। आओ इन्हां कोलों जानते हाँ सतगुरां दे पावन इतिहास बारे। भाई साहब जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी बहुत बहुत स्वागत है आप जी का। अज सतगुरां दा पावन ज्योति जोत दिवस है। सतगुरां दे पावन इस दिहाड़े नूं मुख रखते हुए संगतां दे नाल सतगुरां दे पावन जीवन की पावन इतिहास की जानकारी साझी करो जी। गुरु रूप सत्कारयोग खालसा जीओ। दास भुपिंदर सिंह महमदपुर संगत चैनल देख रही जिन्नियां भी देशों प्रदेशों के वसदियां हुई गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां हन, सारे दास की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जीओ, धन धन सतगुरु श्री गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे गुरदेव, उन्होंने जीवन दे विचों अमोलक साखियां, उन्होंने जीवन दे विचों सिक्ख्यावां ते गुरबाणी दे पावन बचन आपां आरंभ करन तो पहला सतगुरु जी की सिफत विच ये जिहड़ा सवैया है ये जरूर सरवण करिए। पाठ साहिबाना ने बड़े प्यारे सवैये उन्हां दीयां सिफतां दे विच उचारण कीते हन और पाठ साहिबान कहंदे घन हर बूंद बसो रुमावल, कुसम बसंत गनंत ना आवे। जिवें कहंदे बदल दियां बूंदां ते बसंत दे विच खिड़े होए फुੱਲ, ये कोई गिण नहीं सकता। घन हर बूंद बसो रुमावल, कुसम बसंत गणंत ना आवे। रव हस किरण, सूरज ते चंद्रमा दीयां किरणां उन्हां दी चाननी, उधर सागर को, सागर दा उधर, सागर दी डूंघाई, गंग तरंग अंत को पावे। जिवें गंगा दीयां तरंगां, सागर दी डूंघाई, इन्हां नूं कोई माप नहीं सकदा। रव सस किरण उधर सागर को, गंग तरंग अंत न पावे। रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कहे। हिंदू समाज के अंदर हिंदू इतिहास के धर्म ग्रंथों च लिखा है कि बड़े बड़े ठीक है कहते महापुरुषों ने ऋषियों मुनिया ने समाधियां लाइया, पर सब तो लंबिया लंबिया समाधियां शिवा जी दियां वो भगवान दियां मनिया गई। कहते एक उदाहरण एग्जाम्पल देंदे ने, कहते रुद्र ध्यान, कहते जिवें रुद्र दियां समाधियां शिवा जी दियां समाधियां का नहीं पता कि किन्नियां क लंबियां हो जानियां, किन्ना काल चलना है, किन्ना समा लंघ जाना है, पता नहीं है। रुद्र ध्यान ते इधरले पासे ज्ञान सतगुर को। जिवें इन्हां चीज़ों का कोई अंत नहीं है, इन्हां उदाहरणों का, बसंत विच खिड़े फुੱਲਾਂ का, बरखा दीयां पैंदियां बूंदां का, सूरज ते चंद्रमा दीयां किरणां का, जिवें सागर की डूंघाई का ते गंगा दीयां लहरां ते शिवा जी दीयां समाधियां, इन्हां दा जिवें कोई अंत नहीं है, इवें गुरु के ज्ञान का भी कोई अंत नहीं। गुरु दर घर दे विच गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे जोत दे विच वरतदा होया गुरु दा ज्ञान, इल्हामी जिहड़ा परमात्मा दा ज्ञान है, इहदी कोई वडियाई नहीं। कोई इन्नियां वडियाइयां जिन्नियां कर लईए वो थोड़ियां ही थोड़ियां हैं। भगत कबीर साहब जी जिवें कहंदे सनक सनंद महेश समाना, शेख नाग तेरो मरम ना जाना। जिवें वो कहंदे मरम नहीं जान सकते, तो कबीर साहब जी फिर कहंदे सलोकां दे विच भी कहंदे कबीर सात समुंदे मस करो, जे सत्तां समुद्रां दी शाही बना लईए, कलम करो बन राए, जिन्ने पेड़ पौधे ने सारियां दियां कलमां हो जाण। बसुदा कागज जाओ करो, धरती नूं कागज बना लईए तो हर जस लिखना जाए। इस तरह के बचन जिहड़े ने प्यार वाले वो भट्ट साहिबान भल जी उचारण कर रहे हैं गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के वास्ते। कहते रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर को तब जन भल, उन्हें जो गावे भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बणिया। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की उपमा
ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਬੜਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕੁ ਖਾਸ ਉਚੇਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1479 ਦੇ ਵਿੱਚ 1479 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਉਮਰ ਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 1469 'ਚ ਅਤੇ 1479 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਛੋਟੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਉਹ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਮਿਲੇ ਗਿਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਸੂਝ ਬੂਝ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਤਾ ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਕੋਈ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਜਿਆ ਕੋ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਜ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੌਸਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੂਰਬਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਸੰਗਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੜੇ ਸੋਹਣੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਭਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਢਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਜਾਂ ਤਰਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ, ਕੋਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ, ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚੱਲਣਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਸਰਲ, ਸਾਦਾ ਸੀ। ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਸੀ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਸੇ। ਤੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੌ ਵੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮਕਾਰ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, 2 ਧੀਆਂ, 2 ਲਾਡਲੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਮੋਹਨ ਜੀ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਤੇ ਭਾਨੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਇਹ 2 ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਵੀ। ਤਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨ ਸਨ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਮੰਨਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਭਗ, ਤੋਂ ਉਮਰ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਪੰਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਨ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਘੋੜੀਆਂ ਬੱਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਚੇਤਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਲਈ, ਜਾਣ ਆਉਣ ਲਈ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਠੰਡ। ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨੇ ਦਿਨੇ ਪੰਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਅੱਸੂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਰੁੱਤ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਗੰਗਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਲ 60 ਲੱਖ ਮਤਲਬ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੌਤਕ ਵਾਪਰੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਗਿਆ ਪੜ, ਜਿਹੜੋਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਅ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅ ਕਰਦੇ। ਲੰਮਾ ਪੰਧ ਸੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਮੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਗਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ, ਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਅਪਸ਼ਗਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਸਨ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮੀ ਰਾਜੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਹੌਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਚੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਣਾ ਕੁਛ ਸੇਵਾ ਵਧੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸਨ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੰਡਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਧਾਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਹੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਾਧੂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭੇਟ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ, ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ, ਬੜੀ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰ ਜੋ ਮੁਨਾਸਬ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਅਸਤਰਾਂ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਖਾਣ ਭੋਜਨ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ, ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਸੰਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਹੋ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿੰਨੇ ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਗੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਛੂਹ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਖੇਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਿਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੁਣ ਭਤੀਜ ਨੂੰਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਰੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਖੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਜਾਂ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਦ ਵਾਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸੁਆਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਮਨਮੋਹਕ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦਮਈ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੜੀ ਚੌਕੀ ਪਹੁ ਫੁੱਟੀ,
ਵਗਣ ਬਹੁਤ ਤਰੰਗ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਝਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਅਜੇ ਖਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਪਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿ ਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚੰਕੇ ਕਰਦੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੋਲ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਕਾਜ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ TV ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ TV ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਵਾਣੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜੈਸਾ ਅੰਨ ਤੈਸਾ ਮਨ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਅੰਨ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਟੀ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਬੀਬੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਜਬ ਜੋ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾ ਹੀ ਕਣੇ, ਹੈ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਪੱਧਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਘੱਟ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਵਾਲੇ, ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੋਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੜੋਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਉਹ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਲੋਅ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਟੁੱਟੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੀਬਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਹਦੇ ਸਨ, ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ? ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਤਸਕੀਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਠੰਡ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਅਭੀ ਸੇ ਤਭੀ ਲੈ ਚੱਲ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਜੋਤ ਬਣ ਕੇ, ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਅੱਛਾ ਧੀਏ ਪੁੱਤਰ, ਚੱਲੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਗਿਆਸੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨੀਤ ਨੂੰ ਮੁਰਾਦ, ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਨੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਮਿਲਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਤਰਕ ਕੁਤਰਕ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਸੂਰ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗਿਓਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂਦਾਰ ਤੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਾ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਹਾ ਫਲ ਪਾਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੁਰਖ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਂਦਾ ਭਾਂਡਾ ਕਿਛ ਨਾ ਸਮਾਵੈ, ਸਿੱਧਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰੈ ਨਿਹਾਰ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ, ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਟਿੱਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਕੇ ਨਿਵਾਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੁੜਦਾ ਜਾਣਾ, ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਗਲੇ ਜਾਣ, ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਭਾਂਡਾ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਕੁਛ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਅਹੁਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ, ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ, ਅੱਜ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਏ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਰੀਬਨ 62 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਐਸੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਵੱਡਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ, ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਝੁਕਾਂਗਾ ਚਿੱਟੀ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਗਮਨ। ਹੁਣ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 10-12 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀ ਬਾਣ। ਉਹ ਟਿੱਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਰੋਂ ਘਰੋਂ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਉਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ। ਸੋਈ ਦੀ ਬਾਣ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲਹਾਮੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ, ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀ ਬਾਣ, ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਦਾਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜਿਨ ਬਾਸਕ ਨੇਤਰੈ ਕਤਰਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਣ, ਜਿਨ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰ ਮਧਾਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਰੜਕ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ। ਅਸੰਭਵ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰਿੜਕਿਆ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦਾ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਬਣਾਈ, ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਇੱਕ ਨੇਤਰੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੇਵਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ, ਰਾਖਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਕਿਆ। ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ। ਚਲੋ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਸਕ ਨੇਤਰ ਕਤੈ ਕਰਨੇ ਹੀ ਤਾਣ, ਜਿਨ ਸਮੁੰਦ ਵਿਓਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰ ਮਧਾਣ, 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਣ ਕੀ ਤੋਨ ਚਾਨਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 14 ਰਤਨ ਕੱਢੇ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 14 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ 14 ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ 14ਵਾਂ ਰਤਨ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ 14ਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ 14 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਨਖਿੱਧ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਦੇਤੀ, ਉਹੀ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦ ਵਿਰੋਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਰੋਲਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਲਿਆ। ਜਿਨ ਬਾਸਕ ਨੇਤਰੇ ਕਤਰਿਆ ਕਰਨੇ ਹੀ ਤਾਂ, ਜਿਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਰੋਲਿਆ ਕੀ ਤੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਾਲ ਲਿਓਨ ਕੀ ਤੋਨ ਚਾਨਾਣ। ਚਾਨਣ ਇਹ 14 ਰਤਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜ ਦਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲੀ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਹਿਜਤਾ ਤੇ ਅਡੋਲਤਾ ਸੀ, ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲ। ਘੋੜਾ ਕੀਤੋ ਸਹਿਜ ਦਾ, ਜਤ ਕੀਓ ਪਲਾਣ, ਤਣਖ ਚੜਾਇਓ ਸਾਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣ, ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਧਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਪਣ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹਨੇਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਪਣ, ਸਤੋ ਖੇਤ ਜਮਾਇਓ ਸਤੋ ਛਾਵਾਣ, ਨੇਤਰ ਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉ ਮੈਦਾ ਖਾਣ, ਕਿਉ ਮੈਦਾ ਖਾਣ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੌਤ ਰਹਾ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਐ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਖਿਆਲੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਦਾਇਕ ਭੋਜਨ ਤੇ ਘਿਓ ਵਾਲੀਆਂ ਖੀਰਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰ ਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਘਿਓ ਮੈਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਸੋਹਣੇ ਸੇਧ ਵਰਤ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਲੰਗਰ ਮਿਲਿਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਖੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਤਰ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ। ਤੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝੱਖੜ ਵਾਓ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾ। ਤੋ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਡੋਲੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਡੋਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਡੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ ਓਟ ਗਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ, ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੈਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਬਤ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਨੇਰੀ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੂ ਬਹੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਬਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੋ। ਆਤਮ ਜੀ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੀਕਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੱਖੜ ਵਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਕਾਮ ਕਰੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡੋਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਝੱਖੜਵਾਨ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਨ, ਕਿਆ ਸਾਲਾਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਜਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਡੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਬੜਨ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਮੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ, ਜਲ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਲ ਢੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਉ ਰੱਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹ ਦੇਖੋ, ਚਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਤਨ 3 ਮੀਲ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, 3-3.25 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ 6 ਵਜੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ 2:30 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ? ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾਗਾ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਐਸੀ ਸੇਵਾ, ਐਸੀ ਅਣਥੱਕ ਘਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘਾਲੀ ਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋਏ। ਤਾਂ 12 ਵਜੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਲਾਏ ਦੀ ਖੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅੜ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਗਾਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਕੁਝ ਡਿੱਗਣ ਦੀ, ਤੇ ਜਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਾਇਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਉਣਾ? ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ। ਇਹ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਕਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਉਣਾ? ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡੀ ਬੁੱਢੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਪਿਆ, ਪਾਣੀ ਢੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਮਲੀਏ ਉਹ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਨਾ ਨਿਧਨ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਨਰ ਸੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਨਰ ਸੇ ਅੰਤ ਨਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬੂਲ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਏ ਪੋਮ ਪਾਤਿਕ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਏ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਅਸਾਸ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਏ ਧਿਆਨ ਲਈਏ ਪਉ ਮੁੱਕੈ। ਧਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਏ ਭਉ ਲੱਭੈ ਗਉ ਚੁੱਕੈ। ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਗਉ, ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਖਤਮ, ਆਵਾਗਮਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਏ ਧਿਆਨ ਲਈਏ ਪਉ ਮੁੱਕੈ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀਏ ਭਉ ਲੱਭੈ ਗਉ ਚੁੱਕੈ।
ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਪਰਸੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਤ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਆਇਆ ਜਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚਿਓ ਕਮਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਡੌਰੀ ਭੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰਖਵਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੜਾ ਹੈ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਜੋਤ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕਰੀਬ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਕਾਰਜ ਵੱਡੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੋ ਕਿਆ ਉਪਦੇਸੀ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਧੇਕ ਮਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਇੱਕ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਰਬੀ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਰਬੀ ਫਾਰਸੀ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਦ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ, ਉਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਖਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ, ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾੜੇ ਤੱਕ ਤਰਤੀਬ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕਾਇਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੋਥੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ, ਕੋਈ ਪਾਂਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ। ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਪੋਥੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਤਾਰੇ, ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀ ਉਤਾਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਮੱਲ ਅਖਾੜੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਬਲਵਾਨ। ਤੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾਰਜ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾਰਜ ਆਏ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਾਫੀ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਖਿੱਤਾ, ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਬਰਮਾ ਚੀਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 22 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। 22 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਮੁਖੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ
ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਨਸਲ ਜਾਤ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਦਿਨ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਸੋਏ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮਨਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੌਲੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ। ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ, ਊਚ ਨੀਚ ਭੇਦ ਭਾਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸਨ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਬੌਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਖੂਹ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ। ਤੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੇ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਬੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਨੇ, ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਹਲਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ, ਗੋਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ, ਰੰਗ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਬਿਠਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਚਾਹੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਹਰੀਚੰਦ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕੂਮਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਥੱਲੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸਰਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਗਏ, ਹੋਰ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਇਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੱਤਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਸ ਦਾ, ਇਹ ਪਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਗਰ ਵਸਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਹਗੀਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਟਿਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸਿਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਢਿੱਡ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਪਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਪੈਂਡਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੁਕਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਅਗੰਮੀ ਇਲਹਾਮੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਹੋਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨੇਮ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਜੋ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਵਰਤਾ ਦੇਣਾ, ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਵਾਧੂ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨ ਸਨ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਧੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਰਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਚੱਲ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰੋ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੱਸਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਪੇਟ ਦੁਖਦਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਪਰਉਪਕਾਰ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਔਰ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਕਹਿਣ ਕਥਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ, ਏਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਰ ਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਨਚੀਜਿਆਂ ਚੀਜ਼ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਕਉ ਕੁਰਬਾਨ।
ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਜੋਤੀ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ, ਪਾਵਨ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।